ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವೀರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವೀರಣ್ಣ ಮಂಟಳ್ಕರ್. ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಬಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಶಾಸಕ ಬಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಭಾನುವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಶಾಸಕರ ನಿಧನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಬಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಮನಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹೂವರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಬಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾಲ್ಕಿ ಶಾಸಕರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ರಹೀಂ ಖಾನ್, MLC ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್ ಖೂಬಾ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಾಬು ಹನ್ನನಾಯಕ್, ಆನಂದೇವಪ್ಪ, ಶರಣು ಅಲ್ಗೂಡ್, ದಾವೂದ್ ಮಂಠ, ನೀಲ್ಕಂಠ ರಾಠೋಡ್, ಭಾಜಪ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಶರಣು ಸಲ್ಗರ್, ಶಿವರಾಜ್ ನರ್ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಚಿಲ್ಲಬಟ್ಟೆ, ಮನೋಜ್ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ, ಅಜರ್ ಅಲಿ ನವರಂಗ್, ಬಸವರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ, ಗುಂಡು ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ಶಾಸಕರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗಾಗಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಬಡ ಜನತೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮಾಲಾ ತಾಯಿಯವರಿಗೂ, ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಗೌತಮ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡಿ, ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಆಸೆ, ಕನಸು, ಗುರಿಗಳನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಇದ್ದಾರೆ, CMC ಮೆಂಬರ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣರಾವ್ರವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಹೇಶ್, ಮನೋಜ್ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ರಿ ಬೇರೆದು ಡಬಲ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾರಾಯಣರವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸತತವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದಂತ ಸಂಪರ್ಕ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು, ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಆರೈಕೆ ಪಡಿತೀನಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೈದ್ಯರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು 6 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 5 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 7 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಹೇಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುನಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಅನೇಕ ಜನ, ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಿದ್ರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು, ನಾನು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾರಾಯಣರವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ನಿಕಟವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇತ್ತು, ಏನೇ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು, ರೋಗ ಎಷ್ಟೇ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ್ರು ಇವರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಂಚಿತ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಡುವೆ 3 ಸಲ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಒಂದ್ ಸಲ ಅಂತೂ 2 ದಿವಸ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ದಾವೂದ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ಪಾಪ ದಾವೂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಯ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶರಣು ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಜನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದ, ಯಾರವರಿಗೆ ವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನವರು, ಸರ್ ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪಟ್ರು. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಂಗೆ. ಮರುದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರಿ, हाथ उठाओ, पैर उठाओ, उठा के बताए तो बहुत ही जागृत थे, सब कुछ मालूम हो रहा था, लेकिन वो शक्ति नहीं आ रहा था. तो बहुत बड़ा अफसोस की बात है कि आज उतना करने के बाद भी सभी के तमन्नाएं थी, पूरे बसव कल्याण के ही नहीं, उनके जितने चाहने वाले लोग हैं बीदर जिले में, राज्य में, सभी तरफ से दुआएं थी कि वो फिर जो है ना सेहत उनका सुधार होके वो वापस आ जाए. लेकिन एक ऐसी बात है जो कि हर चीज हमारे हाथ में, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है. ऊपर वाले के विधि बोलते हैं ना, ऊपर वाले के हाथ में है. ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂತ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬನ್ನಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, लोग आते हैं चले जाते हैं, कैसे आए कैसे गए किसी को याद रहता है क्या? नहीं रहता. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿದ್ದ ಮೇಲೇನು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಛಾಪ್ ಮೂಡಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ನೆನಪುಗಳದಾವ, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರಗಳದಾವ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬದುಕು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಡತನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ಶೋಷಿತರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ಜಾಥಾಗಳು ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 2 ಸಲ ಹಿಂದೆನು
ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕ, ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಇದು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ನಾಡು, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಾಡು, ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ಸಮಪಾಲು ಎನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ 2 ಸಲ ಹಿಂದೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಸಲ ಚಲದಂಕ ಮಲ್ಲನಂತೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಜನರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾರಾಯಣರಾವ್ 24 ತಾಸು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬಸವ ಉತ್ಸವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಆಟೋನಗರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಚರಂಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪುರಸಭೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ತರುವಂಥದ್ದು, ಹುಲ್ಸೂರು ತಾಲೂಕಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲ್ಲ याजी दिन रात फोन पे ऐसा होना नहीं तो मैं मर जाता हूँ. यही बात है. तुम देखो ईश्वर साहब ये करके देना, नहीं करे तो हमारी जान चले जाती है. यही बात बोलने वाले हैं. तो ऐसे मैं वही देख के जब मैं यहां पर मंत्री था म्युनिसिपालिटी का, स्पेशली बसव कल्याण के इतिहास में इतना पैसा कभी नहीं आया. 60 करोड़ रुपए का 70 करोड़ रुपए मैं सिर्फ म्युनिसिपालिटी बसव कल्याण को दिया. म्युनिसिपालिटी को देने के बाद जब मैं यहां पर भेंट दिया तो देखता हूं कहीं अंधेरा है, कहीं इतने बड़े बड़े खड्डे गिरे हुए हैं. बोलने को तो बसवन्ना का नाम हुआ, लेकिन यहां पर आके देखे तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है. तो जब यहां पूजा करो वहां पूजा करो बोल के ना कोशिश कर रहे थे, तो मतलब थोड़ा इंतजार करो, पैसा तो मैं दिया हूं, चुनाव भी आ रहा है, गड़बड़ मत करो. जब होने का होता है चुनाव आके तुम विधायक बनेंगे तो तुम्हारे हाथ से ही पूजा हो जाएगा, चिंता मत करो बोलते. और हुआ भी ऐसी. काम पूरे जब मई दिए तो काम टेंडर होके चालू होने को पहले जो है ना ज्यादा तवज्जो नहीं दिए, जिस वजह से वो काम भी जो है ना इनको विधायक बनने के बाद ही प्रारंभ हो गए. उनको कितना ये था, एक बार सीएम के पास गए ऑटोनगर के लिए, मेरे को विशेष अनुदान देना. सिद्धरामैया जी विशेष अनुदान मंजूरी करे लेकिन तो काम हुआ नहीं. वो पैसा डाइवर्ट हो गया, डाइवर्ट हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया में आ गया. इनको एकदम धक्का लग गया. इन्होंने प्रॉमिस करे थे ऑटोनगर में हम करा देंगे. मैंने बोला, फिर मेरे पास आए, बोले कि ऐसा मेरे साथ धोखा हुआ है. मैं ऊपर से तो लेके आया लेकिन नीचे मेरा काम हुआ नहीं. हम जा रहे थे शायद इधर से अलीगढ़ आ रहे थे, आते आते कार में ही. अब आज के सरकार में मेरे खुद को मेरे तालुके को पैसा अनुदान मंजूराती कराना बोले तो बहुत बड़ा मुश्किल है. मैं जाते जाते ही बीदर से अलीगढ़ आने तक 3-3.5 करोड़ जो मंजूरी कराना था ऑटोनगर के लिए, वो नारायण राव के बोलने की वजह से वो पैसे भी मंजूराती करवाया, काम भी चालू करे, काम भी आज पूरा हो गया.
तो आज जितने भी विकास का कार्य यहाँ पर हो रहा है, ये सब उनकी एक कड़कड़ी थी और हमारे सरकार का, सिद्धरामैया जी का और मेरा बिल्कुल ध्यान था कि बसव कल्याण विकास होना चाहिए। उसकी वजह से आज जब हम जो योजना बनाए, प्लान बनाए, वो आज भी वो काम चल रहा है, तो देख सकते हैं। अनुभव मंडप के बारे में आप लोग तो जानते हैं, मैं जब मंत्री था तभी जो है ना एक समिति बनाया बीकेडीपी का वजह से, गोविंद चन्नबसप्पा का अध्यक्षता में बना के मैं हर मीटिंग में जाके, ये लोग विधायक नहीं रहे तो भी पूरे मीटिंग में आने वाले, कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, बोला उतना गड़बड़ मत करो, करेंगे। फिर चुनाव जब आ रहा तो उससे पहले एक योजना बनाए, एक प्लान बनाए 600 करोड़ का, बहुत बड़ा, ये राष्ट्रीय लेवल पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये तत्व का प्रचार होना, प्रसार होना, क्योंकि ये किसी एक समुदाय का नहीं, सभी लोगों की भलाई चाहने वाला ये सिद्धांत है, तत्व है। तो उसको एक योजना बनाए, उसको मंजूराती करवाए और बजट में घोषणा भी हुआ, लेकिन तब तक फिर हमारा सरकार नहीं आया, पेंडिंग गिरा। पेंडिंग गिरने के बाद भी विधानसभा में अंदर बाहर पूरी ताकत लगा के मेरे को बार बार, आप चलिए वहां जाएंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे, सेक्रेटरी को मिलेंगे, हर जगह पे जाके उसको मंजूराती कराने का काम करें। आज बजट में 500 करोड़ है, उनकी एक स्वप्न भी था, हमारा जो बुनियादी स्वप्न था, मेरा, हमारे पिताजी का, सभी स्वप्न था, तो आज सारा उसके ऊपर बहुत ही लड़े, आज उसको भी चालना देना है, आगे वो भी कार्य रूप में लाना है। तो ऐसे ऐतिहासिक, जितने कम समय में सही देखा गया तो पहली बार जो विधायक बनता है 5 साल तो उसको सीखने में ही चले जाते, नया फंड आना तो मुश्किल। तो ऐसे में सभी का सहकार था, बढ़िया लेवल पे काम भी हुआ। विधायक बनने के बाद जब मैं देखा 24 घंटे फिरते रहते थे, लेकिन बेंगलोर में कभी दिखे नहीं। कहाँ है? मैं बसव कल्याण में, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहीं पे हूँ, आज पद यात्रा है, वहां पर है, या पूजा है, वो है। और क्या है, तुम अब विधायक एमएलए बने के बाद बिल्कुल हम सोचे थे कि बसव कल्याण में लोग मिलते कि नहीं मिलते। ऐसे हालत थी, जब टिकट दे रहे थे तो लोग आके बोले मुझे, साहब एमएलए बने तो दिखेंगे नहीं बसव कल्याण में। तुम आके पूछे मेरे को, साहब बोलो आप, मेरे ऊपर पहले आरोप लगता था कि मैं किसी को मिलता नहीं बसव कल्याण में बोल के, आज एक आदमी तो बोलने दो कि मैं बसव कल्याण में नहीं मिल रहा हूं, बराबर मैं बसव कल्याण में ही हूं। हम बेंगलुरु में मीटिंग करते थे, भगा भगा के एक मीटिंग रहे तो एयरपोर्ट से भगा, कहाँ है क्या नहीं ढूंढने लगा कि मैं पूरा जो है ना एयरपोर्ट से भागते हुए आने के लिए कह दिया। जब चल रहा था ना मैत्री सरकार, लोग मेरे को पूछने लगे, अब नारायण राव और रहीमकांत कहाँ तो उधर उधर गए, तो पूछना मेरे को था क्या करते। तो एयरपोर्ट पे निकले, 4 बज गए, 1 बजे मीटिंग नहीं आए, पूरे लीडर दिल्ली से आए वाले भी मेरे तरफ देख रहे हैं, कहाँ है तुम्हारे एमएलए। सिद्धरामैया साहब लास्ट में मेरे को पूछे, कहाँ है नारायण, कहाँ है? बोला अरे फिक्र मत करो, कहीं जाने वाले नहीं। और बराबर उसको बहुत बड़ा प्रेशर था, बहुत बड़ा उनके ऊपर एक इधर उधर लेके जाने की कोशिश चली, बहुत ही ऑफर भी करे, नारायण राव को भी करे, रहीमकांत को भी करे। हमारा तो नजर था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और बिल्कुल दोनों कितना भी कोशिश करने के बावजूद भी निष्ठा के साथ एक पार्टी में है, एक लीडर के साथ है। मेरा जान क्या तो परवाह नहीं, मैं कभी जो है ना धोखा देने वाला नहीं।
ये आदमी नारायण राव ने ओपनली बोला, और जैसे बोले वैसे वो चले गए। और खास करके उनको गरीबों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, शोषित लोगों के साथ बहुत बड़ा लगाव था। ऐसा एक आदमी आज हमारे बीच में नहीं है बोले तो विश्वास ही नहीं होता। ऊपर वाला भी कम से कम यही टर्म तो पूरा होना था, अभी रहना था, बहुत कुछ। बहुत दुखद बात है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो तो याद तो हमेशा के लिए रहते हैं इंसान जाने के बाद भी। तो आज हम सब लोगों को उनकी जो आशाएं थी, अपेक्षाएं थी, उनका जो बसव कल्याण किस तरह से आगे डिस्ट्रिक्ट बनना, यहाँ पर एक रेलवे लाइन बनना, अनुभव मंडप बनना, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर एक प्रवासी केंद्र, धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र बनना, सभी का भला होना बोलने का एक स्वप्न था। सभी लेवल पे हमको काम करने की जरूरत है। एक जात्यातीत शक्ति, उसको और भी मजबूत करने की भी बहुत बड़ी जरूरी है। इसलिए मैं आप सब लोगों को अपील करता हूं, दुख तो रहता है, दुख के साथ ही हमको आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी है, जीवन तो कोरोना है। पूरी दुनिया में लोग संकट में बहुत ही परेशान हैं। ऐसे में भी हमको आगे तो बढ़ना ही है। तो मेरा आप सब लोगों को इतना ही अपील है, जो भी हमारे नारायण राव के दोस्त है, उनके साथी है, उनके हमदर्द हैं, हम सब मिलके एकजुट होके आने वाले जो भी सवाल आते हैं, बहुत बड़े सवाल अभी भी आने वाले हैं आज के परिस्थिति में, इसको हमको मिलके संघर्ष करना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। तो मुझे तो वैयक्तिक लेवल पे भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि जहां कहीं भी हम जाते थे, बेंगलुरु में कहीं भी, फिर अपने अपने लेवल पे भी आप लोग सपोर्ट करें, रहीम खान जीते, नारायण राव जीते, वो बात अलग है, हम कुछ करे बोल के नहीं है। लेकिन एक लोगों में ये तो था कि अरे भाई ईश्वर खंडरे साहब के साथ नारायण राव, रहीम खान पक्का है, दो लोग, तीन एमएलए है बोलने की बात, वो जो एक शक्ति था, वो आदि शक्ति थोड़ा कम हुआ है। तो उसको बरकरार रखना आप लोगों के हाथ में, आगे और भी मजबूती के साथ आगे जाना है। जिले को, विभाग को, राज्य में और भी ज्यादा किसानों का देखिए क्या हासिल हो रहा है। नौजवान युवक हैं, उनके नौकरियां जा रहे हैं। देश में एक तरह का बहुत ही गलत माहौल है, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है। यूपी में क्या हुआ देख रहे हैं आप लोग, हाथरस में जो इंसिडेंट हुआ, एक बेटी का बलात्कार होता है और सरकार उसको छुपाना चाहता है। वो जो आरोपी लोग हैं उनको संरक्षण देना चाहता है। जो राष्ट्रीय नेता हैं वो लोग वहां पर जाके और संतोष के साथ जो ना संताप व्यक्त करने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए जाते हैं, तो उनके ऊपर हमला होता है, उनके ऊपर केस होता है, उनको रोका दिया जाता है। कहाँ का न्याय है भाई? ये क्या लोकतंत्र है? क्या प्रजाप्रभुत्व है? पूरा हिटलरशाही चल रही है, पूरा जंगल राज हो चुका है। लोगों में शांति, अमन होना और रूल ऑफ लॉ, न्याय सबके लिए एक ही होता है। एक के लिए एक न्याय, दूसरे के लिए और एक न्याय, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो नहीं। पैसे में जो ये जो हरकतें चल रही हैं, जो किसान विरोधी नीतियां, कानून आ रहे हैं, कार्मिक विरोधी नीतियां आ रहे हैं यहाँ पर,
तो कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। देश में, समाज में एक तरह का वातावरण है। आर्थिक मंदी इतनी बढ़ गई कि बेरोजगारों की संख्या आप देख सकते हैं, मुंबई से, पूना से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से सभी लोग हमारे नौजवान वापस आ गए। कहीं कहीं सुन रहा हूं कहीं आत्महत्या हो रहे हैं।